دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو ہے دن بدن ابتر اور خراب ہوتے جا رہے ہیں. قانون نام کی چیز کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہم وکیل ہیں، ظاہر ہیں وہ قانون کی بات کرتے ہیں، عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات کرتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. سب سے پہلے میں رات کا جو واقعہ ہمارے ریٹائرڈ جسٹس ملک ظہور شاہوانی صاحب کے گھر میں جو پیش آیا، جو بغیر کسی وارنٹ، بغیر کسی اجازت نامہ یا قانونی تقاضے کو پورے کیے بغیر اس کی بیٹھک میں گئے اور اس کے بیٹے جو ہمارے وکیل ہیں ضمیر شاہوانی صاحب اس کو اپنے ساتھ لے گئے، سب سے پہلے میں اس عمل کا بھرپور انداز میں مذمت کرتا ہوں. میں اپنے آپ سے زیادہ ملک ظہور شاہوانی صاحب کو قانون پر عمل کرنے والا سمجھتا ہوں. ہمیشہ، یہ نہیں کہ آج کی بات ہے وکالت، ہمیشہ قانون جذبات میں نہیں آتے ہیں، کبھی کسی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے. ابھی بھی دیکھیں اس نے کہا کہ ہمارے پاس ہڑتال ہم نہیں کرنا چاہتے، کہ یہ کسی وکیل نے نہیں کی ہوگی آج تک بات. سرفراز حکومت، سرفراز کو تو آپ نہیں جانتے، میں اچھی طرح جانتا ہوں. جب لاپتہ افراد کا کیس 2012 میں چلا رہا تھا نا، تو یہ بھی ایک درخواست لے کر چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب تھے، اس کے سامنے پیش ہوا. میں نے کہا کہ آپ پیچھے بیٹھے، یاد ہے اس کو بھی اچھی طرح یاد ہوگا. تو میں نے کہا کہ آپ پیچھے تشریف رکھیں. اس کی بھی یہی گریوینس تھی کہ ہمارے علاقے میں اس زمانے میں اس کا چاچے کا بیٹا تھا طارق مسور بگٹی، وہ ایم پی اے تھا. تو اس نے کہا کہ ایسا ایسا یہ 2 بندے مرے ہیں اور فلانا فلانا، اس کی بھی یہی گریوینس تھی. مگر آج جو وہ اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ بھول گئے. اس کا یہ حال تھا کہ 2004-5 میں یا 6 میں اسلام آباد میں یہ اور اس کا والد صاحب غلام قادر مسوری بگٹی ہوا کرتا تھا، تو ان کو ڈیرہ بگٹی جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں یہ پیپلز پارٹی میں تھے، تو وہاں بسم اللہ خان کاکڑ کے پاس آئے کہ بلوچستان میں اداروں کو کہا جائے کہ ہمیں ڈیرہ بگٹی جانے کی اجازت نہیں. تو وہ حالات تو اسی ٹائم سے خراب ہے. مگر آج کل تو ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں. اسمبلی آپ کے سامنے ہے، اسمبلی میں جو عرض اختلاف والے بھی بیٹھے ہیں وہ وہاں سے بل پاس کرا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی داخل کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے کی باتیں ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی بھی کافی مجبوریاں ہوں گی، وہ ان کی مجبوریوں کے حوالے سے ہم کو تنگ نہیں کرتے ہیں. ہم ان سے یہ توقع بھی نہیں کر سکتے کہ مطلب جو ان کی استطاعت نہیں ہے وہ ہمارے لیے وہ کام کرے. ہماری یہ آواز تھی، ہم بحیثیت وکیل پیشے سے جج رہا ہوں، جیسا میں نے آپ کو کہا. ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اگر وکیل کو آپ اٹھاتے ہیں یا کسی بھی غیر آدمی کو آپ اٹھاتے ہیں، اس کے لیے آئینی تقاضے اور قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو آپ اٹھائیں، عدالتوں میں پیش کریں. وہ جو کہتے ہیں ودن 24 آورز کسی بندے کو آپ گرفتار کریں گے، عدالت میں پیش کریں. آج کل تو انہوں نے اسمبلی سے بل پاس کر دیا کہ آپ کو 3 مہینے، ویسے پہلے بھی لوگوں کو اٹھاتے تھے 3 مہینے. کیا پہلا جو لاپتہ افراد ہوا علی اصغر بنگلزئی، اگر آپ کو یاد ہے، اس کے لیے میں نے وومن رائٹس کا اس زمانے میں وائس چیئر پرسن تھا، تو میں نے اس کے لیے جلوس نکالا کہ پریس کلب سے گورنر ہاؤس کی طرف. تو اس زمانے میں اتنی پابندیاں نہیں تھیں. پہلا شخص وہ تھا اور حافظ سعید تھا، یہ 2 بندے، تو ان کے لیے بھی وہی تقاضے پورے. ہندوستان میں جو ہماری وہ کھلا برادری ہے، ویسے تو حالات آپ دیکھتے ہیں عام بندوں کے لیے تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اس علاقے سے 10 بندے اٹھائے گئے، وہاں سے 5 بندے اٹھائے گئے. وہ لاپتہ افراد کا کیس 2012 میں بھی جب میں ہائی کورٹ کا پریزیڈنٹ تھا تو یہ میں نے ایک پٹیشن لگائی تھی سپریم کورٹ میں. وہ میں نے رپورٹڈ کیس ہے، 2-3 سال میں نے چلایا. سید نذیر آغا اور دوسرے ہمارے کابینہ کے دوست، اس میں 60-70 کے لوگ قریب لوگ جو ہے منظر عام پہ آئے. تو اس دور میں بھی اتنی پریشانی اور وہ نہیں تھی کہ گزشتہ 3-4 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو ہے دن بدن ابتر اور خراب ہوتے جا رہے ہیں. قانون نام کی چیز کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہم وکیل ہیں، ظاہر ہیں وہ قانون کی بات کرتے ہیں، عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات کرتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. مگر جب ہم پریکٹیکل میں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی. خاص طور پر آپ دیکھیں ہمارے گزشتہ کئی دنوں سے ایک ایڈوکیٹ تھا طاولہ بلوچ صاحب، وہ مستنگ سے اس کا تعلق تھا، اس کو اٹھایا گیا، پھر اس کے لیے پٹیشن داخل ہوا اور وہ رہا ہوا. اس کے بعد حکیم بلوچ ہے، آج تک غائب ہے. اس کے بعد دوسرا ہمارا ایک دوست ہے، وہ بھی ایڈوکیٹ ہے، تو وہ بھی اسی طرح لاپتہ کیے گئے ہیں. اس کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. ظاہری بات ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو آپ جب اٹھائیں گے دیکھیں گے اس میں آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 28 تک یہ سارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. کسی بھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی بھی شخص پہ اگر الزام ہے اس کے خلاف کیسز ہے آپ اس کو نہ اٹھائیں، بے شک آپ اٹھائیں، مگر جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورے کرنے چاہیے. اس حوالے سے
आर्टिकल 8 का मैंने जिक्र किया। अदालतों में हम जब जाते हैं पिटीशन, गुज़श्ता दिनों से कई अदालतों में वकील बेचारे हमेशा हड़ताल कर लेते हैं। हड़ताल से यही होता है कि हमारे क्लाइंटेज जो है वो सफ़र करते हैं। हमारे पास कानूनी तरीक़ाकार यही है कि हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ अदालत में आ जाते हैं। पहले तो ये था कि कानून में कुछ गुंजाइश थी, अभी आजकल ये है कि असम्बली से वहाँ धड़ाधड़ बिल पास हो रहा है। वहाँ पिछले दिनों, अभी 1-2 दिन की बात है कि एक बिल सेनेट से भी पास कर लिया गया कि अगर किसी को उठाया जाए तो 3 महीने तक उसको पुलिस अपनी कस्टडी में रख सकता है। तो ये सारे असम्बलियों में बिल पास हो रहे हैं। वो ऐसे लोग असम्बलियों में आए जो फारूल 47 की बात करते हैं, वही लोग हैं सारे। तो इस हवाले से हमारे जो अदलिया है वो भी काफ़ी ज़ेर अताब आ गया। पहले अगर जजेज़ आप देखते थे सीनियरिटी के हवाले से मुंतखब होते थे, आ जाते, तो क्यों नहीं जज था वो, उसको पता था कि मैं आऊँगा। आजकल ऐसा है कि फिर 3 जज आ जाते हैं, उसके बाद कोई जिसको भी चॉइस करे। इसमें ये चीज़ 26वें आईनी तरमीम के हवाले से ये बात आ गई। तो इस हवाले से काफ़ी परेशानियाँ हैं मुल्क में, और ख़ुसूसन हमारी जो लॉ के हवाले से दोस्त है, वकील है, उनका तो कानून से हवाला ताल्लुक़ है। मेरा ये कहना है बुनियादी तौर पे कि किसी भी शख्स को या किसी भी वकील को अगर आप उठाएंगे या लापता करेंगे या किसी केस में रखेंगे, उसके लिए आपको कानूनी तकाज़े पूरे करने चाहिए। गुज़िश्ता रात मेरा ताल्लुक़, मैं एक वकील भी रहा हूँ, आपको मालूम है, गुज़िश्ता 35 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी रहा हूँ 98 में। इसके बाद मैं प्रोसिक्यूटर जनरल भी था 2009 और 10 में। वुमन राइट्स के हवाले से मेरा 2002 से लेकर 2008 तक मैं वाइस चेयरपर्सन रहा, और 96 से वुमन राइट्स से मेरा ताल्लुक़ है। इसके अलावा मैं फेडरल शरीयत कोर्ट इस्लामाबाद में 3 साल तक जज रहा हूँ। तो इन तमाम चीज़ों के होते हुए मैं जब अपने आप को गैर महफूज समझता हूँ, तो आम लोगों का फिर क्या हाल होगा बेचारों का। इसमें ऐसा है कि कल रात को 3 बजे तकरीबन 50-60 के करीब लोग, जिसमें निकाब पोश लोग भी थे, कोई भी सादा वर्दियों में, और CTD वाले तो वैसे ही मालूम हो जाते हैं, मगर बहुत से लोग इसी किस्म के थे, मेरे घर में दाखिल हुए बग़ैर किसी सर्च वारंट के, ना किसी के ख़िलाफ़ कोई केस, ना कोई मुकदमा, इसी तरह आके दाखिल हो गए। मैंने उनसे मिला, मैंने कहा कि आपके पास कोई कानूनी जवाज़ है, कोई आपके पास इख्तियार है किसी मजिस्ट्रेट से आपने इख्तियार सर्च वारंट के लिए है जो मेरे घर में आए हैं? बोलते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, और इसी तरह आ गए हैं, आप अपने बेटों को उठाएं। तो मेरे 2 बेटे हैं, दोनों वकील हैं। एक स्टेट के केसेस करते हैं सरियाब में, और दूसरा अपना प्रैक्टिस करता है। वो पेश हुए, बोलते हैं ठीक है, फ़िलाने बंदे को, मुनव्वर साहब है, वो मेरा कज़न है, वो सेशन जज और एहतसाब अदालत के जज के हवाले से रिटायर हुए, उसका घर भी मेरे करीब है। तो इसका कहने का मकसद ये कि ना तो वो कानून के तकाज़े पूरे कर रहे हैं, और ना ही आइन और कानून और इस हवालों से इन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख कर लाकानूनियत, दहशत गर्दी फैलाना, चादर और चार दीवार की पायमाली करना। तो इस हवाले से हमने दोस्तों को यहाँ ज़हमत दी। हमारे बार के बॉडीज़ की जितने भी हमारे नुमाइंदे थे, उन बेचारों को भी हमने दावत दी थी कि आप मेरे लिए नहीं बल्कि तमाम जो वकला बिरादरी है उनकी साख को बरकरार रखने के लिए आप लोग आएँ और अपनी आवाज़ ऊपर करें। मगर हो सकता है उनकी भी मजबूरी हो बेचारों की, वो ना आ सके, वो कोई मसला नहीं है। हमने अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाई। मुझे यकीन है कि मेरी आवाज़ ना तो अखबार में आएगा और ना TV में आएगा। आपका फ़र्ज़ है, आपने तो अपना फ़र्ज़ अदा किया, मगर इसके अलावा ये चीज़ होगी नहीं। तो प्रेस में भी इतनी पाबंदी है, जैसा पिछले दिनों आप पे भी पाबंदी लगी, आपकी मजबूरियाँ हैं, हर बंदा मजबूर है। तो अगर माजी में हम जाएंगे तो जितने भी मार्शल लॉ गुजरे हैं उनमें ऐसे हालात नहीं रहे हैं। आजकल उन मार्शल लॉओं से भी बढ़कर हालात ख़राब हैं और किसी चीज़ की दादरसी नहीं हो पा रही है। तो इन्हीं हवालों से आप दोस्तों को हमने यहाँ ज़हमत दी कि आप तक ये अपनी बात पहुँचाएँ और इस चीज़ की मज़म्मत करें और हमारी इस आवाज़ को आप पूरे मुल्क पाकिस्तान तक पहुँचाएँ। आप लोगों का शुक्रिया, आपको ज़हमत दी, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरा क्या कितने बंदे हैं अफसर? मेरा एक बेटा उन्होंने अपने साथ उठाया था। सुबह मैं जब शहरी आ रहा अपना यहाँ आया तो बेटे को उन्होंने फिर छोड़ दिया मेरा, ठीक है ना। रात को 3 बजे उठा के अपने साथ ले गए थे। वो भी वकील है, पेशे के हवाले से वकील है और स्टेट के केसेस सरेआम में करते रहते हैं। तो सुबह उन्होंने छोड़ दिया उसको। मगर कहने का मकसद ये कि किसी के घर की तकद्दुस को आप पायमाल करते हैं, आपको किसने ये इख्तियार दिया है? उसके लिए जो तरीक़ेकार होगी, कानूनी रेमेडी होगी, मैं उसके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च करूँगा। मैं उसके लिए आइनी दरख्वास्त दाखिल करूँगा बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, ताकि उन लोगों को बुलाया जाए, इस बात का पाबंद किया जाए कि आप किस कानून के तहत आपने ये कमल। और ये है लोग कौन? मैंने जैसे आपको कहा कि वो सारे
निकाब पोश थे और CTD और किसी का सादा वर्दियों में आए थे, क्या पता चलता था। इस्लाह के साथ आए थे, मैं एक बंदा तो उससे लड़ नहीं सकता हूँ। तो यही गुजारिशात हमारी थे।